Afrikoori daa'ataanoo hawalle keere dagginonni techo demo rodinke Ermiyaasi ledo assineemmo hasaawu harumsitinora koyeseemmo'ne Ermiyaasi lowo manni afeyo sidaamu giddo batalee sidaamu lekkate kowaase ledo amadisiisame Ermiyaasi hawa mannino yedeedeemmo Ermiyaasi shokayni sidaamu lekkate bunu kowaase ledo calla amadisiisantiyo sadikkitiyo konni daafira qaaqimmasi hananfe noosi experience kaasi uwasi successesi baala techo isita la'neemmo fajjosi ikkenna kunine Afrikoori daa'ataanora noosi limde beehankira dayinohora kine su'minna Afrikoori su'mene su'minni galaxeemmo Ermi hawalle keere daawatto Afrikoori gatino obbaate adhenna hakki sunfeemmo lowo galateemmo jo Afrikoorira wasincho assite koye sotto yora attono tenne battala haronsaanora jawa irrinyinoe assitaano torshimare dikkio midiyu tenne yannara sholki mootimmate anga ikke horote ana noota anfoe hakko bikki kayninke mannina ninke daga midiyu ana non sabeeko shimare woffite leeltiyo noottowi dodamattoti yanna shima dikkita kayate no yanna booce kae mannanna babbaxxeyo handarranoha tenne looso loossaynotto atirano jabu galate siisaayna hawalle keere keshshoottati Ermi ko ilami iko primary school rosi anni qaaqimakki yanna badde qole maseemu hina hatte qaagisinke hitte battalara hitte mandarera hitte qawalera ilamitto hakika no Ermi hakkini primary school lainki dirima iko rositoro ani lainki dirimi geeshano heeshokilan ilamelo komo alata cuukkote waradirati ayannara quchumu gashshooti hundaanniti galtaawu tona se setena shole maro hedira ila mommo tonne osotnin kamini giddo tonnu giddo lekio umidiro weda ataina ko kindergarten tene morning kara ko ni albano na akicho somo mitete setete ga kaini manguddo te ina rosmine rosomo onsenna tonne alata jukola inkidirmi rosmino rosomo kitawote rosoto na mitena tonala mikaini alata wondo kitawote rosmine rosomo Kakimaya hikwe sidamu kaatubete godolai jallate ledo seda yanna saysomo rosunna kakimate jallate ledo gobba saynsemo yanna giddoni kayni minimate babbattiyo daddali ana no dafo minimate daddalui losi yakisate batteoni hoteletenna shakate jumlu makafafi ora nohra akicho lo somo hotelete lo sa yakaeni la mesa se kayo witio shaibunu mashine director makiato gabbazemo yani lo sena dancha che lo semo sette kiflega shole kifle sette saatiga mashinete makiato le danchuno hotelete no service ra zuria kaeni wasincho dikko mugita sa omodafo dalo ana hattono jumla makafafi ana shakate ana no sida yanna sai somo kakimat sette kiflega daddalui minimate sai somo togote kakima yanna shimu ila ati daddalu environmental sai sotto huyate duuchu ya sidaamu wodelli la lollalai me allalai ulla loosay hawray besere ko garini ka laitsa ehuna ati environment daddalu ite ya challai kakima kilo potot daddalu rosuno haton lalo mo tesonke minu manor yate seda baat hala lado baat ana folle ona ya ayno sidaamu manni ciao gede ma yanni lalo ciao akolalo allalio kunyo atila ninke osogid mitekite anima nulle tilla ileona anillu mogen shakaini allala roremo howete gidona allalemo howete gobba ganne shimar kuchumi alage tukkawa ta rasumine minne da ite ti ne ti manchon hakolo dag mustafi detina hatte o gidona hakko kanchi gidoni masine buyote giddo ay sominde lalo tunge wala bi abne kanne ti banso mona lalo allal teor giddo mitto hatino digatti o yamurat
kidrimi alino academic ekte life ekila no ermi hakur albani kaini ኳስ ጎዶላቶ ሄሪ ምን አይነት ተማሪስ ነበርክ ጎበዝ ተማሪ ነበርክ ወይስ ወናይቶን ተገዳዳሉ ዶጌና ሳንት ዶጌና ሀከ ገሳንተ ራያቶ ዳፍራ ወረቀቷና ከጌሻት ያናተ ኩሊንከ ላሜንታ ማያ የትምህርት አቀባበሌ ምናልባት እጅግ በጣም ፈጣን ከሚባሉ ተማሪዎች መካከል ነው ምናልባት በዳኢሁ ብዙ ኤነርጂ አላጠፋም ፕሮሲሳው ከአይኑ ረባሽ አይረዳስለ የተነገረኝን ይዛለውን ፈተና ሲቀርብ ትንሽ ሪቫይዝ አደርጋለውን ወዳፈነየሞ ወትሮሺ መጣ እንጂ ባራው ማናባበ አናው ጎተጋለ ሎ ኤነርጂ ሆነካ ዲኪው ኩላይ ታማደሞ አናባው ሙርሌላ ቃቂማት ጀማሪ ሚዲያ ሁሙለነው ሙዳፉ ባጤውን ሬዲዮ ተዘመን ራያት በዘጠናዎቹ የዓለም ፖለቲካ የምስራቅ አፍሪካን የሀገሪቱን ፖለቲካ ለመረዳት ለመከታተል ቅርብ ነኝ ሳይመንተኔስሊ ሚዲያው ሽቂያታው ኢንሪች ከምትሆንባቸው ኤሌመንቶች አንዱ ቮካቡላሪ ነው ስለዚህ ጻንፎይ ቦሮ መጣፋ ወለ ኮሮሱ ቆቴስራክ ወለ ዋና ናባበሞ ወቴ ሎ ሪካርሳ ወርዲ ናባበሞ ዋቴሞ ኩላይ አማዴሞ ፎንኮሎሎሴ ስለዚህ ሮሱ ዴሪ አንጅ የሚተክፍለ ማርኬት ማንደ ደረጃ ለወሰ ጀመረ የሚተክለቲ kindergarten ሳምንት ማርቴላው ሰጋተዋቲና ዩኒቨርሲቲ ማሰሙ ሙገሽ ዳንቹ ኮሚቴ ሰሙላውሻ ማስተርስ ማስተርስ ፎርና ፔፐር ኤክሰለንት ነው ኡሚ ዲግሪ ነው ሰሞይ ሰሰና ሰታት ሎሴቲ ፍሎሞ ቶናላ መክፍለና ዳንቹ ጉማ ቦሞ ቶነተ ነው ሀቶ ወሮኖ ሚኒስትራት ነው ቶንሳና ሆንሴው ሀቶ አባ በቂ ማሳያ ነው ሄደምና ቀለም አቀባበል ላይ ምንም አይደለም ግን ኦፊሻሊ አፎ አወንሽ በጣም ፈጣን ተማሪት ነው ይርግዶ ሚቶ ኳሰተ ቪዲዮላ ነሞት አንጅ ፕሮጀክት ያንቀፈመ ጎዶሎሞ ፕሮጀክት አቆቁቹም ግዶ ነው ተራ አኮይ ጎባን ኮ ኦላ ሄዳ ጎዶሎሞ ካምፓስት ሳይንስ ሙያንራ ሆበካዋ ኡሚድሪ ሮሳት አዋስ ዩኒቨርሲቲ ነው ሞይተ ነው ጂሲ ካፕት ፋይናል ተጋይል ነውሞ ማሳመሮ ሱሞ ገደ ፍሉም ገደና ነው አዋሲ ሮሲሳነት ኮሌጅ ግን ሮሲሳነት ጋሞኖና ሆሳና ኢንተር ኮሌጅ ኮምፒቲሽን ነበርና ለፋንጫ የደረሰ ቲም ነው አጥቂጭ ነው የፊት መስመር ተጫዋቾችና ኳስ ተለወገሻ ሙሌቲ ጎዶሎሞ አቴን ካይሆን ካይ ባጤው ባጥል ነው ኳስት አሪፍ እንግዲህ የሲዳማ ቡና እግር ኳስ በጣም ትልቅ የሆነ ክለብ ነው አሁን ነው ሻምፒዮን ነው ኢትዮጵያ አይደለ ኢትዮጵያ ነው ካለ የክለቦች ሻምፒዮን ይወዳደራሉ በአፍሪካ ደረጃ ይሄን ትልቅ ክለብ የመምራት እድል አግኝተ ነበር ከዛሬ 2-3 አመት በፊት እድሉን እንዴት አገኘኸው ኤርሚ ከዛ እንነሳ እስቲ እድሉን ያገኘሁት 2013 ላይ ክለቡ የሞደቅ ቀጠና ውስጥ ገባ በውድድር አመቱ የሚካሄደው አይ ቲንክ ያኔ ወደ 28 ጨዋታ ነበር 19 ጨዋታ ተጫውቷል 9 ጨዋታ ይቀራል የመውረድ እንትኑ ዲግሪው በጣም ከፍተኛ ነበር ከዚያ የሥራ አመራር ቦርዱ የ2013ን የውድድር አመቱን አፈጻጸም ይገመግምና ለውድቀቱም ምክንያት ናቸው ያላቸውን ስራ አስኪያጁንና ዋና አሰልጣኙን ያሰናብታል ስለዚህ ቀድሞ ስራው መቀጠል ስላለበት እዛ ኦን ፒች ያለው ሜዳ ላይ ያለ ስራ መቀጠል ስላለበት አሰልጣኙን ፕሮኬትን ማፈላለግና ቀጠረ የስራ አስኪያጁ ግን በማስታወቂያ መቀጠር አለበት የሚል አጣጫ ተይዟል መሰለኝ በቦርድና ግልጽ ማስታወቂያ ወጣ frankly speaking እኔ እስከዛ ድረስ ኳስ መራለው ኳስ ውስጥ ቆያለሁ የሚል አንድም ሐሳብም ኖሮኝ ያውቅ ማስታወቂያ ሲወጣ ግን አንዳንድ ጓደኞቼ ማስታወቂያውን ላኩልኝና ብትወዳደር ምን ይሆናል አሉ ይሄንን ያሉበት ምናልባት ይመስለኛል ምክንያቱም ሲዳማ ቡና ለረጅም ጊዜ መቀመጫውን እርጋለም አድርጎ ነበር ሲጫወት የቆየውና ከ11 በኋላ 11 ልክ ትግሉ በጣም ሲጧጧፍ መቀመጫውን ሐዋሳ ማድረግ አለበት የሚል ጫና መጣ ምክንያት ነበረው ለዛ ጫና ሲመጣ ይመጣና እንዲመጣ ይደረግና ክለዌት ያርፋል አባቴክሾ ግቢ ውስጥ አሜ ፔንሲዮን የሚባል አለና እዛ እንዲያርፍ ይደረጋል ስለዚህ እዛ ሆቴል ውስጥ ተጫዋቾች ይጠቀሙ ነበር ጌም ዞን ነበረው ይጫወቱ ነበር ይመገባሉ ይዝናናሉ ስለዚህ ለተጫዋቾቹም ለአሰልጣኙም በጣም ቅርብ ነበርኩ ከስራ ቦታ ያንፃር ማለት ነው ከመደበኛ ከመንግስት ስራዬ ውጪ በነበረኝ የንግድ እንቅስቃሴ እዛ ከነሱ ጋር ቅርብ ስለነበርኩኝ ምናልባት እንደዚህ ቦታ ብትወዳደር የሚል ሐሳብ መጣ እሺ አልኳቸው ጓደኞቼን ሲቪ አስገባውን
ፈተና ነበረው። ስትራቴጂክ እቅድ ማስገባን ነበረብን። ስትራቴጂክ እቅድ አስገባን። ፕሬዘንቴሽን ነበረው በእንግሊዝኛም በአማርኛም። እሱን ፕሬዘንት ካደረግን በኋላ አንደኛው ያለፍኩኝ 97-98 ከመቶ መሰለኝ የሰጡኝ። አንደኛው ያለፍኩና ወደ ሲዳማ ቡና ስራ አስኪያጅነት የመጣሁበት አካሄድ ይሄንን ይመስላል። የሚገርም ነው። ኮምፒቲሽን ነበር ማለት ነው። ፒውር የሆነ ኮምፒቲሽን ተወዳድረ ከዛ በኋላ አንድ ለ2 ዓመት አገለገልክ እና ጥሩ ደረጃ ላይ ነው የሲዳማ ቡና በሚባልበት ወቅት ላይ ደግሞ ወረድክና ጠፋ ከዛ አካባቢ እና ኤርሚ የት ሄደ የሚል ብዙ ጥያቄ እኔም አንስቻለሁ። ብዙ ሰው ያነሳ ነበር። ብዙ ኖቲስም ሳይደረግ ነው ይመስለኛል ኤግዚት ያደረከውና ማለት ከመነሳት በፊት ሊወርድ ነው የሚል ዜና እንኳን ሳይነሳ ነው አጉርተ ሀሮቶ ሆና ሂኪቶ ማራ ሀሪቶ እንዴት አወራረድስ እንዴት ነው አወጣጥ ነው አየን አኒ ሀቂ ሆሊቶ ባሰ ሁኔታ ደግሞ ላንሞር ምናልባት አጤ ፉትቦል ፖለቲክሱን በተመለከተ ትንሽ የመጽሐፍ የነካካውት ያላለ እዛ የዛ ፓርቲ ያስባለው በስራ በቀየውበት 1 ዓመት ከ8 ወር ከ10 ወር ሃይሊ ኢንቴንሲቭ የሆነ ኤነርጂን ነበር የተጠቀምኩት። ከውጭም ከውስጥም ግን ከባድ ጫናዎች ጠልፎ መጣሎች ነበሩ። በጣም ባመንኳቸው ሰዎች ሲደመር ውጪ ስኬትን በማይፈልጉ ወጣት ሆነ በዛ ልክ አውትሻይን እንድታርቅ በማይፈልጉ ድርብ ሴራ ባልነበርኩበት አውለውኝ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ከቦታ እንድነሳ አድርገውኛል። ከዛም የተነሳ በጣም እልህ ይዞኝ ስለነበር መደብም አልጠየቅኳቸውም። ቀጠልኩኝ፣ ኤግዚት አደረግኩኝና 1 ዓመት ከ8 ወር ከ10 ወር ትናንሽ የግል ስራ 1-2 ሞከርኩ። ከዚያ በኋላ ዘወይ እኔን ሀራስ ለማድረግ የሞከሩበት ዘወይ ያነሱኝ መንገድ ሁሉ ተደምሮ በጣም እንትን አድርጎኝ ነበር፣ ፈትኖኝ ነበር። በስነ ልቦና ፈትኖኛል፣ ሞራሊ ፈትኖኛል። ከዛ ማገገም ደግሞ ብቸኛ አማራጭ ያለ ማገገምና መቆም ራስህን ማሳየት ስለነበር ከእንደገና ሌሎች እድሎችን ወደ ሞክር ሄጃለሁና በጣም ባመንኳቸውም ወደቀን በሚፈልጉትም በተሰረበ ሴራ ወንበሩን ለቅቄያለሁ እና ዝርዝሩ ምናልባት በዛ በትንሽ መጽሐፌ ውስጥ አካትት ይሆናል from the very detail with ዶክመንት ሰብስታንሺየት ለማድረግና እዛ ላይ እናገኘው ይሆናል። የሚገርም ነው። እግር ኳስ ብዙ ፖለቲካ አለበት፣ ብዙ ቢዝነስ አለበት፣ ብዙ ንግድ አለበት። ያው የዓለም አቀፍ እግር ኳስ ወዴት እያመራ እንደሆነ ኮሜርሻላይዝድ እየሆነ እንደሆነ እያየን ነው ኢንክሉዲንግ የፊፋ አይደለ እና በዛ ደረጃ ያለው ነገር ግፊት ከዛ የመጣ ፕሬሸር እንደሆነ ነው እንግዲህ አሁን የምትነግረኝ። በወቅቱ አስታውሳለሁ በጣም ብዙ የሲዳማ ቡና ደጋፊ ወጣቶች ደስተኛ ነበሩ አንተ ስትመራ። አንደኛ ወጣት ነህ እንዳልከው በጣም በዚህ ኢነርጂ ብዙ መሄድ የሚቻልበት ሁኔታ እንደነበረና ኢቭን የእግር ኳሱ ክለቡም ጥሩ ደረጃ ላይ የነበረበት ወቅት ላይ ስለወረድክ ነው። እየወረደ ባለበት ብትሄድ ጀስቲፋይ ማድረግ ይቻላልና እንደዚህ አይነት ነገር ሰማ ስለነበር ነው ይሄን ጥያቄ ያነሳውልን። ሌላው አሁን ሻምፒዮን ነው የሲዳማ ቡና እግር ኳስ። በወቅቱ አንተ በምትመራበት ጊዜ የሰራችሁት በጣም ለሲዳማ ቡና ተርኒንግ ፖይንት ነው ብለህ የምታስበው ነገር አሁን ላለበትም ኮንትሪቢዩት አድርጓል ያ ለውጥ ብለህ የምታስበው ነገር ካለ እሱን ብናነሳና አሁን ያለውን ውጤት ደግሞ አስጠብቆ እንዳይቀጥል ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ምንድን ናቸው ብለህ ትገምታለህ? አሁን ሲዳማ ቡና በቃ የናሽናል ሊጉ አንደኛ ነው። ቅድም እንዳልኩት ኢትዮጵያን ወክሎም ደግሞ በሊግ ደረጃ ይሄዳል። አሁን ያለውን ውጤት እንዳያስጠብቅ የሚያደርጉ የሚታዩ ኮንሰርኖች አሉ። አትሊስት ለቲሙን ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ይሄ ሀሳብ ብዬ አስባለሁ። አደሴም ታይም ቅድም የጠየቅኩን ጥያቄ ሙሉ ሜጅ እንዲኖርህ ከመጀመሪያው ከመግባቴ አካባቢ ክለቡ ከነበረበት እና እስካሁን እስከመጣበት ካወራን የሆነ ነገሩን እናገኛለን። 2013 ላይ ወደ ውድድር ተወዳድሬ አይደል የገባሁት ወደዛ 9 ጨዋታ ነው የሚቀሩት። እያንዳንዱ ጨዋታዎች ውጤት የምትፈልግበት ነው እና መዋቅራዊ ስራዎችን ከመስራት ይልቅ ክለቡን በማዳን ላይ ነው ሙሉ ትኩረትን የምታደርገው። 9 ጨዋታ ቀርተውት እያሉ ክለቡን ከተረከብን በኋላ ሳየው ብዙ ሚሊዮን የሚያንቀሳቅስ ክለብ በሁለት ሰው ነው የሚመራው። አንድ ፋይናንስ እና ስራ አስኪያጁ አለ፣ የተሰናበተው አንድ ጻፊ አለ። ፔሬድ መዋቅር የሚመስል ምንም ነገር የለውም።
ሰው እንደኔ ላለ በማህበራዊ ሳይንስ ውስጥ አሁን ኮሌጅ ላይ ወደዛ ወደ ሲዳማ ቡና ሲመጣ መዋቅራዊ ስራዎችን ነው የለመድኩት። ፎርማል ስራዎች እንደዚህ ቢሮክራሲውን ጠብቆ የሚሄዱ ስራዎችን ነው የምታውቀው። ክለቡ እንደዛ አይነት መዋቅር አልነበረውም እና አንዱ የፈተነኝ ያኔ እሱ ነበርና እሱን ቁጭ ብሎ ለማዘጋጀት ደግሞ በዚህ ክለብ እየወረደ ነው። ክለብ ሲወርድ ያዘጋጀው መዋቅርም ዋጋ አይኖረው። ስለዚህ ባለ በሌለ ኃይል ሙሉ ጊዜን ኤነርጂን ኤግዘርት የምታደርገው ክለቡን ማዳን ላይ ነውና 2013ን ክለብ ማዳን ላይ ነው የሰራ ነው። ክለብ ለማዳን ስንሰራ ሁለት መሰረታዊ የገጠሙኝን ፈተናዎችን አረሳም። አንደኛው እዚህ ተወዳድሬ ያለፈ ውጤቱ ከተገለጸ በኋላ የተወሰኑ የቦርድ አባላት እኔ ከክለቡ ጋር ለማስተዋወቅ ክለቡ ድሬዳዋ ላይ ነበር ጨዋታውን እያካሄደ ያለውና ድሬዳዋ ይዘውኝ ሄዱ። ሰው አዲሱ ስራ አስኪያጃችሁ ይሄ ነው፣ ከዚህ በኋላ ከሱ ጋር ነው የምትሰሩት የሚለውን ማስተዋወቅ ለቲሙ ማለት ነው። 8 ሰዓት ድሬዳዋ ወረድን። 9 ሰዓት አካባቢ ትንሽ ካረፍን በኋላ ክለቡ ተሰብስቦ ትውውቅ ተካሄደ። ብዙዎች ባይ ዲፎልት ያውቁኛል። ቅድም እንዳልኩ እኔ እዛ በነበረኝ ስራ እንቅስቃሴ ቅርቤ ስለነበሩ ብዙዎች ያውቁኛል። ሲያውቁኝ በዛ ልክ አካዳሚሻንም አልመሰልኳቸውም። ትምህርት ተቋም ውስጥ በብዙ ኃላፊነት ያገለገልኩ አልመሰልኳቸውም። ሳይመንታኔስሊ ደግሞ ቀለም ዘልቄ ተማርኩም አልመሰላቸውም እና መደበኛ ነጋዴ ነበር የመሰልኳቸው። ዘን እዛ ውስጥ ከታዳጊ የሄዱ ልጆች ኤርሚያስ እንደዚህ ነው እንደዚህ ይባል እንደዚህ እኮ ነው እንደዚህ ነው ስሏቸው ነው ኋላ ላይ በጣም ወደ መግባባት ሄድን። 9 ሰዓት ላይ ትውውቅ አደረግን። በኋላ 2013 ላይ ኮቪድ አልነበር። የኮቪድ ምርመራ አድርገው ነው ጫወታ መጫወት የሚችሉት ተጫዋቾች። እኔ ለመተዋወቅ በሄድኩበት ቀን ውጤቱ የክለቡ ጠዋት የተመረመሩት የኮቪድ ውጤት 10 ሰዓት ተኩል 11 ሰዓት ላይ ይመጣል። ጌስ ዘ ሪዘልት 25ቱ ኮቪድ ፖዚቲቭ ነው። ሁለቱ በረኛ ፍሪ ነው። ጫወታ ነገ ልትጫወት ነው። ካምፓኒ ለአወዳዳሪው ካምፓኒ እያንዳንዱ የምታጫወተውን ተጫዋች ከኮቪድ ነፃ መሆኑን ሰርቲፊኬት ካስመረመርክበት ጤና ተቋም እየሰጠ ነው የምታስገባው። ሶ ባይ ዲፎልት ይሄንን ጫወታ ፎርፌ ከሰጠ 8 ጫወታ ይቀራል። ከአንተ ጋር የሚጫወተው አዳማ ነው። ከመውረድ ነፃ ሊሆን እያገገመ ይሄዳል ማለት ነው። ገና ከመግባቴ ደፍረስት ዴ ማለት ነው። ከዚያ እዛ አብሮ ካሉ ቦርዶች ጋር ተነጋገርን። ድሬዳዋ ላይ መመርመር የለባቸውም የሚል ሀሳብ አነሳውኝ። ለምንድን ነው ድሬዳዋ ከወራጅ ቀጠናዎች የወራጅነት ስጋት ከተጋረጠባቸው አንዱ ነው። ስለዚህ ቅድም ያልኩ ፖለቲክሱና ሳቦቴጁ በዚህም በዛም ጠልፈ ስለሆነ ውጤት የምትወስደው የአንተ ውጤት መጣል ለዛኛው ክለብ ዋስትና ነው። መረመርን የምትጫወተው ከአዳማ ጋር ነው። ኦፍ ኮርስ ከአዳማ ጋር ነው። እኛ ነጥብ ጥልን አዳማ ቢወስድ ድሬዳዋን አይደርስም በነጥብ ከተለው እኛ ስለሆነን የኛን ነጥብ ማስጣል አንድ አድቫንቴጅ ሰጠዋል አልኳቸው። ምንድነው ሐሳብ የሚሻለው ሲባል ሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ ሄዱ አልኩኝ። ሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ 12 ሰዓት ከምናምን ላይ በባስ ተጫዋቾች ተጫኑና ሄዱ። እኔ በጃኬት ለብሼ እስኮር ድረስ ባስ ጥሎኝ ሄዷል። ሌላ መኪና ፍለጋ ተንከራተትን። መጨረሻ ላይ እነሱ ግቢ ላይ እያሉ በኮንትራት መኪና ሄድኩኝና ምሽት 3 ሰዓት ላይ ደረስኩኝ። እኔ ይዣቸው ገባው። ተመረመሩ። ምርመራ ላይ የሚደወለው የስልክ ብዛት ቃለ አፋጋ ያለ ተቃንቴው ሁኔት ሊትራሊ ሁኔት የኳሱን ቋንቋ በቅርበትም ስለማውቀው ንዶጎ ጊዶ በምን ቋንቋ የት ማንን እንደምታወራ ደግሞ አውቃለሁ። እነዛ በስልክ ሲያወሩ እኔ በሚፈልጉት ቋንቋ አወራኋቸው። በቃ መጨረሻ እግዚአብሔርም ረዳን። ውጤት ጠዋት ትመጣላችሁ ተባለ። ጫወታው 10 ሰዓት ነው። ቀጣይ ቀን ሌሊት 6 ሰዓት አካባቢ ባሱ ወጣ። ከባሱ ጋር 8 ሰዓት ላይ ገባን። ከዚያ ከገባን በኋላ ሌሊት እኔ መሄድ አለብኝ። አንድ ሰው ከዛ ከቡድን መሪውን ያስኩኝና ሌሊት 11 ሰዓት ላይ ሄጄ ሆስፒታል በር ላይ ነው የመረመረው አካላትን አገኘን። ጠያየቅናቸው። በጣም ቻሌንጂንግ ነበር። ስልክ ይደወልላቸዋል። የሚፈለግ ነው። ቋንቋውን አሰማም። በስተመጨረሻ ከትልቅ ኃላፊ ጀምሬ እዛ ከኔ ጋር የተማረ አንድ ልጅ ነበር በኃላፊነት የሚሰራ። እሱን አገኘሁት። እንደዚህ አይነት ነገሮች ቻሌንጅ እየገጠሙኝ ነውና አትሊስት ፌር የሆነ ፕሮፌሽናል በሆነ ወይ የሕክምና ውጤት እንዲሰጡን እንደዚህ አይነት አጠራጣሪ ምልክቶችን እያየሁ ነው አልኩ። እሱ መጣ። ተነጋገሩ። ውጤቱን ሰጡ። አንድ ፖዚቲቭ 26 ኔጌቲቭ ዘመን። ከዚያ አሁን ከዛ ወደ 5 ሰዓት ስለሆነ ውጤቱን ሃርድ ኮፒውን ይዤ መምጣት እና ድሬዳዋ ሜዳ ማስገባት አልችልም። ቀድመን ማስገባት ያለብን ፎቶ አንስተን በቴሌግራም ላክን። ተፈርሞ ያኛው ኦሪጂናሉ ባይመጣ ዲስኳሊፋይ ይሁን ብለን ገቡ ሜዳ። እኔ እስኪመጣ ጫወታው አልቋል።
ከዩኒቨርሲቲው እስኪመጣ 3-1 አሸነፈ አዳማን። ኦኬ ቀጣይ ጨዋታ ከድሬዳዋ ከራሱ ጋር ነበርና ገጠምን። ግልጽ የሆነ ዳኝነት በደል ተፈጸመ። ጥል ሁላ ነበር። ጋሽ አባቴ ኪሾ የቦርድ መንበር ነበሩ ያኔና እሳቸው እንደውም ከዳኛ ጋር እጅ ቀረሽ ጥል እስኪጣሉ ድረስ አሁንም ቦርድ ሰብሳቢ ናቸው አቶ ጃጎ አገኘው። ያኔም ቦርድ ሰብሳቢ ነበሩ። መሀል ላይ ወርደው ነው የተመለሱትና እሳቸው ደግሞ ቀድሞ የክለቡ ስራ አስኪያጅ የነበረው የአወዳዳሪው አካል ሊግ ካምፓኒ ሜምበርሺፑን ክለቡ አላነሳም። ሰው ቀጥሎ ሳክሲድ የሚመጣው ሊደር ሳክሲድ እንዳያደርግ ቻሌንጅ እንደሚያደርግ ኤክስፔክትድ ነው። ይሄ በሊደርሺፕ የተለመደ ነው። የኛ መሸነፍና ክለቡ ሬሌጌት ቢያደርግ እሱ ስለሌለ ነው እሱ በመሰናበቱ ነው የሚል አንድምታን መስጠት ለሱ ካምባክ ለማድረግ ጥሩ እድል ነበር። በሜዳው ውስጥና አንተ በልተ ያደከውን ወጪ ትሰብራለህ እንዴ? እንደዚህ አይነት በደል ሲፈጸምብን የአንተ ሊግ ካምፓኒ ውስጥ በአባልነት መኖር ምንድነው አለና በስልክ ረጅም ሰዓት በአካልም ብዙ ሰዓት ተቆጡ። ድሬዳዋ ላይ ተሸነፍን። ኋላ ላይ ቀጣይ ውድድር ሐዋሳ ነበርና ወደ ሐዋሳ መጣን። ብዙ ጨዋታዎችን ተከታትለን በማሸነፍ 9ኛ ሆነን አጠናቀቅን። በዚህ ሂደት ውስጥ አሰልጣኙ፣ ተጫዋቹ፣ ደጋፊው፣ ኮቺንግ ስታፍ ሁሉም ተረባርቦ ነው የሰራው። ለነሱ በቂ ክሬዲት መስጠት ፈልጋለሁ። የሁሉም የጋራ ድምር ውጤት ስለሆነ ሰው የኛ ተርኒንግ ፖይንት የሚጀምረው ሰራን አሁን ላለንበት መዋቅራዊ የሚመስለው የሚለ 2014 ነው። አቅጄ መስራት የምችለው 13ን በቦርድ አፈጻጸሙን ካስገመገምን በኋላ ለ14 ዝግጅት ነው ያደረግነው። ዝግጅት ስናደርግ 13 ላይ ይሄንን ዋጋ ያስከፈሉን ምንድነው የሚለው መጀመሪያ የዋና ቲሙ ጉዳይ ስለነበር ዋና ቲሙን በጠንካራ መስራት ላይ ማቆም አስፈላጊ ነው። በዚህም በዲሲፕሊን እና በአፈጻጸም ደካማ የሆኑ ተጫዋቾችን መሸኘት፣ ከዚያ ክለቡን የሚመጥኑ ጠንካራ ልጆችን ማዘዋወር፣ ሁለተኛ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከውጪ ሳይሆን የምናዘዋውረው ታዳጊዎችን ከቢ ቡድናችን ወደ ዋና ቡድን ማሳደግ። ይሄ ጠንካራ ቋሚም ነው። ብዙ ዋጋ ከፍዬበት ሰራውበትም ነው። ውጤትም ያገኘንበት ነው። ፎርዛት ማተር ለምሳሌ ክለቡ ግራ ተመላላሽ ያግራ ወርቀኝ ላይ መሰለኝ የሚጫወተው 3 ቁጥር ደግፍ ያለው የሚባለው በቅጽል ስሙ ዶር የሚባለው ያኔ ካደጉ 6 ልጆች አንዱ ነው። መኳንንትን ካየ ያኔ ያደገ ነው። አቤነዘርን ካየ ያኔ ያደገ ነው። እና አልማው ብዙ ልጆች ያኔ ያደጉ ናቸው። የነዚህ ልጆች ከዋናዎቹ ከምንገዛቸው ልጆች ጎን ለጎን ከቢ ቡድን የማደጋቸው ሚስጥር ብዙ ነው። አንደኛ የሪፕሬዘንቴሽን ጉዳይ አለበት። ሁለተኛ እነዚህ ልጆች ለገንዘብ ብቻ ሳይሆን ብሎ የሚጫወቱት የኔ ስሜትን ይዞ ነው የሚጫወቱት። ሶስተኛ ለውጪ ተጫዋች በወር 300,000 አሁን ባለው ገበያ እስከ 800,000 የምትከፍለውን እነሱም በ20,000 ብር ለ5 ዓመት ለ3 ዓመት ታጫውታል። እንደያፈጻጸማቸው ደሞዛቸውን እየጨመሩት ይሄዳሉ። ወጪን ቀነስክ ማለት ነው። አራተኛ እነዚህ ተጫዋቾችን እዛው ውስጥ ማሊያ ለብሶ በሚያዩበት ጊዜ ማህበረሰቡ ትርጉሙ ይገባዋል። ድሮም ኃይሊ ህዝባዊ መሰረቱ ከፍተኛ ነው። ልጆቹ በዛ ልክ ጠንካራ ሆነው በቅተው በሚገኙበት ጊዜ ማህበረሰባዊ እነነትንም አታችመንትንም በዛ ልክ ስለሚያሳድግ ከቢ ቡድን 6 ልጆች ማደግ አለባቸው የሚል አቋም ይዘን አሳደግን። ከውጪ በቂ ተጫዋቾችን አስፈረምን። ውስጥ ያሉ መቆየት ያለባቸውን አቆየን። አንዱ ስራ ይሄ ነው የሰራነው። በዚህም ስራ በአመቱ መጨረሻ 3ኛ የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆነናል። አምና ለመውረድ የሚሰጋ ክለብ። ሁለተኛ የቢ ቡድን ከኔ ቀድሞ ከቢ ያደገው ይገዙ ቦጋለ የውድድር አመቱ ኮከብ ግባግቢ ሆኖ ያጠቃለለበት አመት ነበር። አዘ ሴም ታይም ደግሞ ካደጉ 6 ልጆች አብዛኛውን ሰዓት በመጫወት ደግፌ የነበሩ ልጆች ህፃናት ናቸው። 21 አመት የሚኖራቸው ሲዳማ ምን ያህል የፉትቦል ፖቴንሻል ኤሪያ እንደሆነ ያስመሰከሩበት አመት ነበር። ይህም እንደ ስኬት የምታይ ነው። ሌላው አሁን ላለው እኔ ሲገባ መዋቅር አልነበረም ብያለሁ። መዋቅር ማደራጀት አንድ ነበር። መዋቅር የፋይናንስ፣ የሰው ኃይል አስተዳደር፣ የቢሮ አደረጃጀት እነሱን መሰረት አድርጎ የሚዋቅር ነበርና እሱን አዋቅረናል። ከቦርድ አባል ጋር ይሄንን ከማዋቀራችን በፊት ብዙ ክለቦችን ዞርን። መተዳደሪያ ደንቡ በዛ መልኩ እንዲጸድቅ መመሪያዎች፣ ህጎች እንዲወጡ አድርገናል። በቦርድ ሰብሳቢው አስተችቼ ኋላ ላይ ለቦርድ ለጠቅላላ ቦርድ ሊቀርብ ስል ነው የተነሳሁት። ነገር ግን በቢሮ ደረጃ ሁሉ ነገር ተደራጅቷል። የስራ አስኪያጅ፣ የፋይናንስ፣ የንብረት ክፍል፣ የሂውማን ሪሶርስ እነዚህ ቢሮዎችን አደራጅቻለሁ በዛ መመሪያ መሰረት። ሌላኛው ክለብ ሴቶች ክለብ አልነበረውም። ክለቡ ፈርሷል። ተበትኖ የለም ዘን ለ2014 የግድ ሴቶች ቡድን መካተት አለባቸው የሚል ከቦርድ ጋር ተነጋገርንና
ክልል ውስጥ ላሉ ወረዳና ከተማ አስተዳደሮች እንዳለ በክልሉ ስፖርት ኮሚሽን አማካኝነት ደብዳቤ እንዲጻፍ ተደረገና እያንዳንዱ ወረዳና ከተማ አስተዳደር የሴቶች ቲም ልኮ እንዲወዳደር ከዚያስ እኛ በስውር መልማይ ኮሚቴ አደራጅተን ከአሉ 36 ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮችንም ጨምሮ መልማይ ኮሚቴዎቻችን በረኛ፣ ተከላካይ፣ አማካይ፣ አጥቂ እንደዚህ በየዲፓርትመንቱ ያሉ ተጫዋቾችን በስውር እንዲመለምሉ አደረግን። ስለዚህ ከዛ ከሲዳማ ዞንና ከተማ አስተዳደር የተመለመሉ የሴቶች ክለብ በሁለተኛ ደረጃ የሚጫወቱ ለአመቱ አዘጋጀን ማለት ነው። ይሄኛው አንዱ ነው። ሶስተኛው ሳክሰስ ነው የምንለው እኔ በታዳጊዎች አምናለሁ፣ ለነሱም በቂ ድጋፍ አደርጋለሁ። እኔ ሴት ታዳጊዎች አዳራቸውም ውሏቸውም መቀመጫቸውም ይርጋለም ነው። ታዳጊ ክለብ በዋናነት ታዳጊ ቡድን የሚያስፈልግ ለዋና ቡድን መጋቢ ለመሆን ነው የሚያስፈልግ። እያደጉ ዋና ክለቡን እንዲመግቡ ነው ዋና የታዳጊዎች ቡድን የሚቋቋምበት። ታዳጊዎችን ይርጋለም አስቀምጠው ዋና ክለቡን አዋሳ ብታስቀምጥ ሳይኮሎጂካሊም ቴክኒካሊም ዲታች ሆነዋል ማለት ነው እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ ወደ አዋሳ መምጣት አለባቸው የሚል በቦርድ ተነጋገርና እንዲመጡ ተደረገ። አዋሳ እንዲገቡ ተደረገ። በቂ ማረፊያ፣ በቂ የስልጠና ትጥቅና ማቴሪያል እንዲቀርብላቸው በማድረግ የቢ ቡድን ወይም ደግሞ ከ20 ዓመት በታች የምንለው ከይርጋለም ወደ አዋሳ በመምጣት የዋና ቡድንን ትሬኒንጎችን ያያሉ፣ ጌሞችን ገብተው ያያሉ። ለዋና ቡድን በጣም ቅርብ ይሆናሉ። ያኔ ዋና ቡድን ለመግባት በጣም ይታትራሉ። ሞር ደግሞ ኢኒሺየቲቭ ሆነው ስራቸውን ይሰራሉ። ከዛ የተነሳ እነሱን ያመጣንበት ነው። ሌላው ክለቡን ከክለብ በላይ ነው ትርጉሙ በብሔሩም በልህቃኑም ውስጥ ያለው አረዳድ። ስለዚህ በሚሄድበት ቦታ ሁሉ ብሔሩንም የክለቡ ባለቤት የሆነውን ሲዳማን ህዝብንም መንግስትንም መወከል አለበት በሚል አንዳንድ ማሻሻያዎችን ማድረግ ግድ ስላለ አንዳንድ ማሻሻያዎችን አድርገናል። ለምሳሌ የሎጎ ዲዛይን እንዲቀየር አድርገናል። የድሮ ሎጎ ምናልባት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ታገኘዋለህ። ዝም ብሎ በቡናና ኳስ ብቻ የተቀመጠበት ነበር። አዲስ ሎጎ የአይቲ ባለሙያ አንድ ሳሙኤል ተስፋ የሚባል ነበር። ጽንሰ ሀሳቡ ምን ማካተት እንዳለበት ነገርኩት። በኋላ ዲዛይን ያደረገው እሱ ነውና ክሬዲቱን እሱ መውሰድ አለበት። ምንድነው በአዲሱ ሎጎ ከድሮ ያለው የተለየው የሚል ካየ በአዲሱ ሎጎአችን ላይ ኮከብ አለች። ኮከብ የሲዳማን ብሔር የአስትሮኖሚ ዕውቀቱ ገላጭ ናት። የክለቡ ባለቤት ያቺ ኮከብ የአስትሮኖሚ ዕውቀት የሲዳማን የአስትሮኖሚ ዕውቀቱን ሪፕሬዘንት የምታደርግ ናት። ኮከቧ ከለሯ ሰማያዊ ነው። ሰማያዊ ውስጥ ያለው የኮከብ መደቡ የብሔሩን ለሐላሌ ለእግዚአብሔር ለሰማይ ያለውን ልዩ ፍቅርና እምነት የሚገልጥበት ነው። ኳስ አለ። ከኳሱ ጀርባ ደግሞ ቆሎ አለ መደብ ላይ። ቆሎው የሲዳማ ማንነት ባህላዊ ልብሱ ነው። ማንነቱ በብዙ ቦታ የሚገለጽበት ቆሎው ነው። ዘን ከኳሱ ጎን ለጎን ደግሞ የቡና ፍሬዎች አሉ። እንደዚህ ባለ 5 ቅጠሎች 5 መሆናቸው ሉዋን ሪፕሬዘንት ለማድረግ የተጠቀምኩት ነው። ቡና ስብጥሩን ካየ ደግሞ ጥሬ ቡና አለ፣ ብስል ቡና አለ። በብስልና በጥሬ መካከል ያለ ደግሞ ወደ ቢጫነት የሚያደላ የተለያዩ ከለሮች አሉት። ይሄ ምንን ኮምፖዚሽናችን ኮምፖዚሽን ምን ሪፕሬዘንት ያደርጋል? ቀለምን፣ ማንነትን፣ ሃይማኖትን የሆነ ስታተስን ሶሻል ስታተስን መሰረት አድርጎ የማይመሰረት ሁሉን አቃፊ ክለብ እንደሆነ ሪፕሬዘንት ለማድረግ የቡና ነው። ግን ቡና ውስጥ ያለውን ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ከለሪንጉን ይሄንን ሪፕሬዘንት እንዲያደርግ በሚል የሎጎ ዲስክሪፕሽኑን በመስጠት ሎጎ እንዲሰራ በዛ ልክ የመጀመሪያው ሎጎ በዚህ ሎጎ ሪፕሬዘንት እንዲደረግ አድርገናል። ሁለተኛው ባሳችን ክለቡ በሚንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ የሚንቀሳቀሰው ባስ ነውና የባሱ ሙሉ ሽፋን በሲዳማ ቡና በተቆላው በእሼቱም ዲዛይን እንዲደረግ በማድረግ ሲዳማ ቡና የሚል ትልቅ ጽሑፍ ላዩ ላይ በመለጠፍ በስቲከር በሜሽ በሮችን በማሰራት ባሱ በሚንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ ቡናችን እየታየ ባሱ ላይ ደግሞ ስሙ በጉልህ እየተነበበ እንዲንቀሳቀስና አምባሳደርሺፑንም በዛ ልክ ሪፕሬዘንት እንዲያደርግ ማድረግ ችለናል እላለሁ። ሌላው ክለቡ ከመንግስት
ጫንቃ ላይ 100% በመንግስት ጫንቃ ነው ፋይናንስ የሚደረገውና ከዚህ ከመንግስት ጫንቃ መውረድ አለበት በሚል የተለያዩ ስፖንሰሮችን ለመፈለግ ብዙ ፕሮፖዛሎችን ጽፌ ለብዙ ተቋማት፣ ለባንኮች፣ ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች፣ ለቤቨሬጅ ካምፓኒዎች ፕሮፖዛሉን ፕሬዘንት አድርጌላቸዋለሁ። ፕሮሚሲንግ የሆነ ምላሽ የሰጡኝ ነበሩ። አብዛኛዎቹ በቦታ ኖሬ ባልቀጥልም በቅድሙ ምክንያት ማለት ነው። ከነዚህ ሁሉ ግን አንድ የትጥቅ ካምፓኒ ጎፈሬ ስፖርት ዊርስ የሚባለው ከሱ ጋር የስፖንሰርሺፕ ዲል ተፈራርመናል። በዚህም ከ20 ዓመት በታች ላሉት ተጫዋቾቻችን ለሴቶች ቡድን እና ለዋናው ቡድን የትጥቅ፣ የምግብ፣ የጉዞ፣ የጌም 3 ሆም አዌይና ስፔሻል ኪት የሚባለውን በስፖንሰርሺፕ መልኩ ሙሉ ቡድኖቻችንን ያለብስልናል፣ ኮቺንግ ስታፉን ጨምሮ። እኛ ደግሞ ሪተርን በተወሰኑ ዲስካውንቶች ክለቡን ፕሮፊት ማግኘት ስላለበት ከሚሸጠው ማሊያ እንድንገዛ በሚል ለክለቡ የመጀመሪያ ስፖንሰርሺፕ ዲል በዛ መሰረት ተፈራርመናል። ስለዚህ ክለቡን መዋቅራዊ ከማድረግ ጀምሮ ከዩ20 ታዳጊዎች የሚመለመሉበትን ስርዓት ከመዘርጋት ጀምሮ የተበተነውን የሴቶች ቡድን ከእንደገና መስርቶ ከክልሉ የተዋቀሩ እንዲሆን ከማድረግ ጀምሮ መሰረታዊ የሆኑ መዋቅራዊ ስራዎችን ሰርተናል ብዬ አስባለሁ። እሱ አሁን ላለው ስኬት እንደ ፋውንዴሽን ሆኖ አገልግሏል የሚል እምነት አለኝ። ከኔ ቀጥሎ የመጣው እሱን ለማስቀጠል ሞክሯል፣ ግን 1 ዓመት ብቻ ሰርቶ ነው ከኃላፊነቱ የተነሳው በተለያዩ ምክንያትና አሁን ላይ የመጣችው ስራ አስኪያጅ በዚህ አጋጣሚ ከነአንን አሁን ላይ ያለችው ስራ አስኪያጅ በ2018 ሻምፒዮን እንድንሆን ባደረገችው ኮንትሪቢዩሽን ኮንግራቹሌሽንስ ለማለት ፈልጋለሁ። በሴት አቅም ይህንን ፈተና ተሸክሞ እንደዚህ አይነት ውጤት ማምጣት ቀላል ነገር አይደለምና ዲው ክሬዲት ሃዝ ቱ ቢ ጊቨን ፎር ሄር የሚል እምነት አለኝ። ነገር ግን አሁን ይሄ ውጤት ቀጥሎ እንዳይሄድ ምን አይነት ቻሌንጆች አሉት የሚለው ከተነሳ ኳስ በባህሪው በጣም ተከታታይ ስራዎችን ይፈልጋል። ዛሬ ተደስተ ከተዘናጋ የነገ ውጤት አናሳ ወይም ደግሞ ተቃራኒ ወይ አቻ ይሆናል ወይ መውደቅ ይሆናል። ሁለት ተከታታይ ከተሸነፍክ ደግሞ ሽንፈትን ሳይኮሎጂካሊ ተጫዋቾች አዳፕት ስለሚያደርጉ ማገገም ዋጋ ያስከፍላል። ስለዚህ የፎሎ አፕ ስራ በደስታ በፈንታዚያ ሻምፒዮን እንሆናለን በሚለው ውስጥ መዘናጋት የለብንም የሚል አንዱና ዋናው ስራዬ ነው፣ ዋናው ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ። ህዝባዊ ክለብ ነው፣ ግን ከዚህ የበለጠ ህዝባዊ ማድረግ ይቻላል። የተለያዩ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት ኮምፒቲሽኖችን በማዘጋጀት ውድድሮችን በማዘጋጀት እስከ ወረዳ በመሄድ ይሄ ቲም ሻምፒዮና የሆነው ቲም በወረዳ ውስጥ ላሉ ፕሮጀክቶች የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ እዛ ጊዜዎችን በማሳለፍ ህዝባዊነቱን የበለጠ ማጠናከርና ማሳየት አለበት የሚል እምነት አለኝ። ቅድም እኔ ጀማመርኳቸው የአጋር ድርጅቶች ፍለጋም፣ ስፖንሰርሺፖች፣ ፋይናንስ አንዳንድ ጊዜ የመንግስት ፋይናንስ በምትፈልገው ሰዓት አታገኝም። ገንዘቡን ካላገኘ የስፖርት ስራ ደግሞ ቆሞ አይጠብቅም። ገንዘብ የለህም፣ የሆነ ቀዳዳ መሸፈን ያለብህን ሳሸፍን 2-3 ጊዜ 4 ቀን 1 ሳምንት 2 ሳምንት የቆጠረ ሲሄድ ውጤት ላይ ኢምፓክት አለው። ይሄ የሚመሩ ሰዎች በጣም ያውቁታል። ስለዚህ ከመንግስት የፋይናንስ ጥገኝነት እንዲላቀቅ የስፖንሰርሺፕ ስራዎች በስፋት መሰራት አለበት የሚል እምነት አለኝ። ተቋማዊነቱ ማንም ሄደ ማንም መጣ ማንም ቀረ ሳይሆን ክለቡን ማስቀጠል ያለበት ሲስተም ነው። ስለዚህ ተቋማዊ አሰራር በጣም መጠናከር አለበት፣ መሬት መርገጥ አለበት። ክለቡ ከሰው ከግለሰብ በላይ እንደሆነ ማሳያው ሲስተም መዘርጋት ሲቻል ነው። ጠንካራ ሲስተም መዘርጋት ያስፈልጋል የሚል እምነት አለን። 2018 ሻምፒዮን ሆኗል ክለባችን። ለመላው ለሲዳማ ቡና፣ ለኮቺንግ ስታፉም፣ ለቦርዱም፣ ለማኔጅመንቱም፣ ለተጓዥ ደጋፊም፣ ለተጫዋቾችም እንኳን ደስ አላችሁ ትልቅ ነገር ነውና ማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ።